व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी इतिहासक अहमियत। सिख इतिहास के हवाले नाल 1955 च जदों पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण दे उत्ते पाबंदी लाई सी और हज़ारां सिख गिरफ्तारी दे रहे सी इस पाबंदी के खिलाफ जी। भीम सैन सच्चर चीफ मिनिस्टर सी पंजाब दा और उदों अश्वनी कुमार DIG जलंधर रेंज सी पुलिस का इन्हें उन्होंने कहा सच्चर नूं कि जी मैनू 5 दिन दिओ मैं देखदा सिखां नूं किवें काबू करना। सो इन्हें घेराबंदी की दरबार साहब की अथरू गैस के गोले छड्डे दरबार साहब दीआं परिक्रमा च भी आके गोले डिगे लेकिन इस जुल्म तो बाद होर भी जिहड़ा रोह सिखां च जागया। फिर वो स्टेज आई कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भीम सैन सच्चर नूं आके मंजी साहब सिखां तो माफ़ी मंगनी पई कि भी ये जो मैं करतूत की थी। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ ਧੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਗਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਈ और वो पिक्चर्स अज भी अवेलेबल ने कि किवें उन्होंने असी भाई दयाला जी या गुरु अर्जन साहब की शहादत नूं याद करदे हां देग च उबाल के पर इन्हां नूं भाई गुरदेव सिंह देबू नूं जिउंदिआं आ जिहड़ा गन्ने दे रस वाले वड्डे कड़ाए च उबालिया गया। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1608 दे विच क्यूबैक की नींह रखी गई। 1819 दे विच पहला US सेविंग बैंक जिहड़ा वो खुले। बैटल ऑफ गैटिसबर्ग जिहड़े तो कि सिविल वॉर चल रही सी ये पेनसिलवेनिया दे विच है इहदी जित ने नॉर्थ जिहड़ियां स्टेटां सी जिहड़ियां अगेंस्ट स्लेवरी सी उन्हां नूं फाइनल डिसाइसिव विक्टरी दित्ती। 1890 दे विच इडाहो जिहड़ी स्टेट है वो 43वीं स्टेट अमरीका दी बनी। 1916 दे विच फ्रांस के दरिया शॉम के कंढे वर्ल्ड वार पहला दी बड़ी खूंखार खून डोलन वाली लड़ाई हुई जिहदे पहले दिन च 10,000 फौजी मारे गए। 1928 दे विच पहली बार फर्स्ट कलर TV का ब्रॉडकास्ट लंडन दे विच होया उहदे राहीं। 1930 दे विच वैटरन एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि वर्ल्ड वॉर पहला होके हटिया सी और जिहड़े उहदे वैटरन सी उन्हां दी एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर अमरीका च खोलिया। 1952 च पोर्टोरिको जिहड़ा है उसका संविधान US कांग्रेस ने अप्रूव किया। 1954 च लगभग 9 साल बाद राशनिंग खत्म हुई इंग्लैंड दे विच नहीं तो हुंदा सी जी इन्नियां ब्रैड्स मिलणगीਆਂ इन्ने आलू मिलणगे इन्ना मीट मिलेगा इन्ने एग्स मिलणगे क्योंकि सैकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिहड़ा वो राशनिंग लागू हुई सी। 1986 दे विच प्रेजिडेंट रीगन ने जिहड़ी रेनोवेटेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी सी उस दी रीलाइटनिंग दे समागम दे विच शमूलियत की और कल 4 जुलाई का दिन है अमरीका का इंडिपेंडेंस डे। असीं सारे ही अमरीकनां नूं और जिहड़े वैलविशर ने इस मुल्क दे उन्हां वैल्यूज़ दे खास तौर ते जिहड़ियां वैल्यूज़ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल और सब बराबर ने और जिस इंडिपेंडेंस की बदौलत डिक्लेरेशन की बदौलत करोड़ा लोग दुनिया भर चों मिलियंस एक कंट्री जिहड़ी है ऑफ इमिग्रेंट्स है उन्होंने इस देश नूं घर बनाया। सो असीं इस 4 जुलाई के मुबारक दिन की सब नूं वधाई दिंदे जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। साडा सवाल है भारत के नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट मुताबिक भारत विच एक साल विच 1 लाख लोग आत्मघात करते हैं की कहना चाहोगे डॉक्टर साहब इस बारे? देखो जदों असीं कहंदे हैं जी भारत जिवें की हाल है उत्थे लोकां दा और ये किहड़ा अपने पुरानी संस्कृति ते किहड़े गौरव की गल करते हैं हुण ये जिहड़ी रिपोर्ट है जिसनूं टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापिया है उन्हां दा अपना नैशनल क्राइम रैकॉर्ड ब्यूरो है और उन्होंने जी रिपोर्ट कढ़ी है उसका टाइटल है क्राइम इन इंडिया 2013 इस हफ्ते ही रिलीज़ हुई है। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग है और ये भी तुसीं अंदाज़ा ला लो कि ये बड़ी घट रिपोर्टिंग होंदी है क्योंकि जो सुसाइड हुंदा है किसी घर च भी उहदे च घर दे ही कई बारी रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होंदी इन्वेस्टिगेशन की करनी होंदी पैसे खाने होंदे ने। सो लोग समझते हैं भी रिपोर्ट करके अगे ही बंदा चला गया साडा मुड़ के जिहड़े 4 भांडे टिंडे ने भी चुक के लै जाणगे पुलिस वाले ते तरीकां भुगतांगे। लेकिन जो जिहड़े रिपोर्टेड केस ने उहदे मुताबक भी जिहड़ी गिनती है क्राइम दी
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1,34,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤ ਕੀਤਾ। 1,34,000। ਔਰ ਇਹ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 21.6% ਮੋਰ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਰਭ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਘਾਤ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,34,000 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਨ, ਅਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਮੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਪਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਤੱਕ, RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਏ ਸ਼ੇਮ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਤਮਘਾਤ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ 21.6% ਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 52 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਭੈ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਬਿਸਮ ਸਰਬੰਗ ਮੈਂ ਸਮਾਏ ਹੈ, प्रेम रस अमृत निधान पान के मदोन, रसना थकत भई कहत न आए हैं, जगमग प्रेम जोत अत आश्चर्य में, लोचन चकत भय हेरत हिराए हैं, राग नाद बाद बिस्माद प्रेम तुन, सुन श्रवण सुरत बिलय बिलय बिलाए हैं। जी। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਤੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਟੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਟ ਐਂਡ ਡੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਬਿਸਮ ਸਰਬੰਗ ਮੈਂ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨ ਕੇ ਮਦੋਨ, ਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸ ਦੀ। ਰਸਨਾ ਥਕਤ ਭਈ ਕਹਿਤ ਨਾ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਨਾ ਥਕਤ ਭਈ ਕਹਿਤ ਨਾ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋਤ ਅਤ ਅਸਚਰਜ ਮੈਂ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਰਚਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਚਕਤ ਭੈ ਹੈਰਤ ਹੈਰਾਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬੀਇੰਗ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਪ੍ਰੇਮ ਧੁਨ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਿਸਮਾਦ, ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਨ ਸੁਰਤ ਬਿਲੈ ਬਿਲੈ ਬਿਲਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਰਤ ਭਰੀ, ਅਸਚਰਜ ਭਰੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਭਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਚੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।